पाकिस्तान महज इत्थों 800 मीटर दूर है। जद भी मोरा लाहौर नूं जांदी सी तां उस नहर नूं पार करना पैंदा सी और कल्ली उस नूं मुश्किल नहीं सी, बहुत सारियां लोकां नूं उस दी मुश्किल सी। मोरा ने अपनी आया नूं पुछया लोग की सोचते हैं उहदे बारे, तां उस लेडी ने मोरा नूं कहा कि पुल दा लोकां नूं बहुत सुख है, लेकिन उस पुल नूं लोग पुल मोरा नहीं पुल कंजरी कहते हैं, जिहड़ा कि उस नर्तकी दे नाल जस्टिफाई नहीं है, उस दे नाल न्याय नहीं है। मोरा जड़ी है ना वो डांस मोर की तरह करती सी कि महाराजा ने सिक्के भी ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ और बेपर्दा हो जाती सी क्योंकि वो पर्दा नहीं करती सी बाकी रानियां की तरह। यदि मैरिज फिर ऑब्जेक्शन किया गया। लोक मन ने महाराजे रणजीत सिंह के इस कारज को स्वीकार नहीं किया। अकाल तख्त तो भी ऑब्जेक्शन होया। कोड़े लगाने की सज़ा सी नंगी पिठ के उत्ते, महाराजा एग्री कर गया वो भी, तो उसकी सज़ा को कन्वर्ट करके 1.5 लाख रुपया हरमंदिर साहब के उस जमाने चने फिर वो चढ़ाया इन पनिशमेंट के अगेंस्ट चढ़ाया कि हिस्टरी दे विच कुछ रचन की जिहड़ी कोशिश है उहदे विच मोरा स्टैंड नहीं करती। वाली पंजां दरियावां दे जान मगरों लई किसे ना सार पंजाबियां दी रह गई लटकदी लाहौर दी कंध उत्ते रत पीणी तलवार पंजाबियां दी। सिर तो ताज दलीप दे लथिया ना लथ गई दस्तार पंजाबियां दी। खैबर तीक बनाई सी जो नलुए खुस गई जागीर पंजाबियां दी। महाराजा रणजीत सिंह वाकई पारस सी जिसनूं छो के मोरा नाची तो मोरा माई बन गई। पेशे वजों महफिलों च नच्चण वाली मोरा नूं ओ मान ओ सत्कार शायद कदे हासिल ना हुंदा जो महाराजा रणजीत सिंह सदका प्राप्त होया। विरासतनामा च अज गल करांगे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ते माई मोरा दे मिलाप दी। लाहौर ते अमृतसर दे दरमियान पुल मोरा जिसनूं पुल कंजरी दे नाम नाल भी संबोधन किया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह दी जिंदगी दे नाल इस थान दा बहुत ही अहम किस्सा जुड़िया होया है। महाराजा रणजीत सिंह अपनी शाही सेना अते नौकर चाकरां नाल अक्सर ही इत्थे आराम करिया करदा ते एक बार इतफाक ही महाराजे नूं उस वेले दी प्रसिद्ध नाची मोरां दा नाच वेखण नूं मिलिया। मोरां दी खूबसूरती दे चर्चे पूरे लाहौर दे विच सन ते उस दी एक झलक ही काफ़ी सी महाराजा रणजीत सिंह दा दिल जितण लई। कहंदे ने कि जदों मोरा नचदी सी ते देखण वालियां नूं इंज लगदा मनो कोई मोर नच रिहा होवे, इसे लई नाम मोरा सी यानी मोर वर्गी। क्योंकि मोरा जड़ी है ना वो डांस मोर की तरह करती सी तो वह ना ही जड़ा मोरा वाली सरकार भी कहता सी, मोरा का सिक्का कहा जाता सी उन्होंने, वो सिक्के नूं ही, और वो सिक्का जड़ा म्यूजियम दे विच रखिया होया मोरा वाला सिक्का महाराजा रणजीत सिंह के म्यूजियम। क्या ये भी जानता है कि एक बार मोरा दी चांदी दी जुत्ती महाराजे दे दरबार विच जांदे समय नहर नूं पार करदियां डिग गई। ये नहर किसी समय मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा शालीमार बाग की सिंचाई लई बनाई गई सी। सो निराशा की हालत च मोरा ने महाराजे अगे नच्चण तो इनकार कर दिता ते महाराजे ने तुरंत इस नहर ते पुल की उसारी करवा दी। जद भी मोरा लाहौर नूं जांदी सी तां उस नहर नूं पार करना पैंदा सी और कल्ली उस नूं मुश्किल नहीं सी, बहुत सारियां लोकां नूं उस दी मुश्किल सी। और मोरा ने ये गल बड़ी शिद्दत दे नाल फील कीती कि इस नहर करके बहुत सारे लोकां नूं मुश्किल पेश आ रही है और उन्हें तहैया किया, उन्हें डिसाइड फैसला किया कि इत्थे एक पुल बनना चाहिए। और एक दिन वो जानबुझ के देरी नाल दरबार दे विच जांदी है, उन्होंने पुछया जाता है कि तू देर नाल क्यों आई, और वो दसदी है कि इस तरह रस्ते दे विच नहर है जिथे कि उसकी जुत्ती डिग पई और मैं चाहुंदी हाँ कि उत्थे एक पुल बनाया जाए। और वो असल च वो एक कारण महाराजा साहब नूं दस रही है, लेकिन उहदे मन दे विच जिहड़ी गल सी वो सी लोकां वास्ते पुल नूं बनाउणा। महाराजे दे शौक सीगे जिन्हां दे विच महफिल सजाना राग रंग दी, उहदे विच मोरा का जड़ा बड़ा महाराजा बहुत इनफैचुएटेड सी मोरा नाल और इनू बहुत
ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਸਟ ਸਾਈਟ ਲਵ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਸੀਗਾ, 21-22 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਰਾਣੀ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੋਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਕਸਟਮ ਹੈ ਕਰੇਵਾ ਜਾਂ ਚੱਦਰ ਡਾਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਇਨਫੈਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਔਰ ਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਰਚਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਚਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗॉडफादर ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁਲ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰਾਂ ਪਾਨ ਚਬਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਪਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਥੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੂਰੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਾਜਬੰਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਂਦ, ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਤਾਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਾਜਬੰਸੋ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਰਾਜਬੰਸੋ, ਉਹ ਅਫੀਮ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਇਫ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਰਹੀ ਤੇ ਕਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿਵਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। तो महाराजे ने फिर अकाल तखत के अगे न्योंदे हुए उन्होंने जो भी सज़ा दी कबूल की। कोड़े लगाने की सज़ा सी नंगी पिठ के उत्ते, लेकिन फिर महाराजा एग्री कर गया वो भी, लेकिन फिर उन्होंने उस सज़ा जी है आफ्टर ऑल महाराजा है तो वो सज़ा कन्वर्ट करके 1.5 लाख रुपया हरमंदिर साहब के उस जमाने च ने फिर वो चढ़ाया इन पनिशमेंट के अगेंस्ट जड़ा। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਉਂ ਕੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਲਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਗੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਾਪੜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੱਟੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। बहुत कदीमी मस्जिद है, तकरीबन 1808 सुनी है इसकी तारीख़, और इस माई मोहरा वाली के नाम से ये मशहूर है कि माई मोहरा एक तवाफ़ा औरत के बारे में सुना है कि वो तवाफ़ा थी, तो उसने अपने रब के हुजूर नेकी का काम अल्लाह ताला जिससे चाहे वो ले सकता है, जब चाहे अल्लाह ताला हिदायत दे देता है। तो उसके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की घर बनाऊं। उसने एक मस्जिद का इरादा किया बनाने का, तो मस्जिद उसने बनाने की कोशिश की, तो उसके बारे में कुछ इतराज़ात मिले। तो जिस उस वक़्त का बादशाह जो था उससे उसका प्यार मोहब्बत था, उससे कहा गया कि आप मेरी तरफ़ से मेरे नाम पर मस्जिद बनवा दें। तो वो उसने उसके नाम पर माई मोहरा वाली के नाम पर उसने मस्जिद तैयार करा दी। ये उस वक़्त से मस्जिद जामा मस्जिद मोहरा वाली कहलाती है। पापड़ मंडी बाज़ार शाह आलम लाहौर। लाहौर की पापड़ मंडी में वाक़ है मस्जिद जिन्हों माई मोहरा मस्जिद कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी महबूबा माई मोहरा के नाम तो बनवाई सी। माई मोहरा महाराजा रणजीत सिंह की मलका तो नहीं सी, लेकिन उन्होंने मोहरा सरकार का लकब मिलिया हुआ सी। माई मोहरा का पेशा जोड़ा वो नचना गाना सी, लेकिन वो महाराजा रणजीत सिंह की महबूबा सी।
ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਮੋਰਾ ਨੇ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਤ ਲਿਆਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ये जिस हिस्से में हम खड़े हैं इस वक्त ये कदीमी है, ठीक है, उसी तरह है जिस तरह बनाया गया, लेकिन सिर्फ ये फ़र्श की बात है, जो फ़र्श आप जिस पर खड़े हैं ये फ़र्श अभी नया बनाया गया है, बाकी सब कदीमी है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਦਰਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਮੋਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਲਰ ਅਰੈਬਿਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਈਵਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੈਬਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰਾ ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫੈਲਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਹਰ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਵਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਊਟੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿੰਗਡਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੋਹਰਾ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 20 ਤੋਂ 30 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੁਲ ਮੋਰਾ ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਟੂਰਿਸਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ 100 ਸੈਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਾਉਂਡ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਪੂਲ ਦੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਫ ਹਾਰਟਡਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੁਲ ਮੋਰਾਂ। ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਡਿੱਗੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਲਿਆ ਏ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਈ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤਨਾਮਾ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਈ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮੇਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।